Welcome viewers. Today in this video we are going to learn 11th Biobotany chapter 4 reproductive morphology. So in this chapter we are discussed about gynoecium. In previous class we are discussed about the third world of flowers such as androecium discussed very detailedly. So now how is gynoecium is present in the flower and what is said to be in a flower. இது என்ன சொல்கிறாங்க, இது ஃப்ளவரில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். Gynoecium you know well because it is a female reproductive part and also it is the inner whorls of a flower. You know well the floral whorls, there are the two types of floral whorls, they are accessory whorls and essential whorls. Accessory whorls consist of calyx and corolla, we have discussed in previous videos, and essential whorl consists of two main part. Why it is called essential? Because these that means androecium and gynoecium are directly involved in the pollination and also it is a sexual behavior. So far it is essential whorls of flowers. So in previous class, in previous videos we have discussed about the androecium and its types elaborately, but now we are discussing about gynoecium. It is a female reproductive part and also it is the innermost whorls of a flower அப்படினு சொல்றாங்க. அதாவது essential whorls உடைய second part அப்படினு சொல்றோம். சரி, it is also called pistils அப்படினு சொல்றாங்க. சரியா? சரி, gynoecium or pistil is a female reproductive part of the flower. ஒரு மலருடைய தேன் இனப்பெருக்க உறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த gynoecium அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ in previous standards like 10th standards I think you are studied about the structure of gynoecium. Once again I remind you about the structure of gynoecium here. So this is a structure of gynoecium. Each and every gynoecium consists of three parts. They are upper part stigma and middle part style and expanded swollen regions are called ovary அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இது வந்து ஸ்டிக்மா, இதுதான் வந்து சூலகவட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? தமிழில் சொல்லும்போது இது சூலகவட்டம். இது வந்து மூன்று பகுதிகளை வந்து கொண்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்டிக்மா, ஸ்டைலு அண்டு ஓவரி. சூலகம், சூல் தண்டு, சரியா, சூல் முடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று பகுதிகளை கொண்டது. இதை நீங்கள் 10th உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. நீங்கள் டிசெக்டட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளவரில் டிசெக்ட் பண்ணி அதனுடைய 3 பார்ட்ஸை நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. சரியா? இது எப்படி அமைப்பு இருக்குது, இது ஹவு டஸ் திஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் டியூரிங் இந்த பாலினேஷன் ப்ராசஸ். அப்போ மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் போது வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் தீஸ் 3 பார்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். தென் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் gynoecium அப்படின்றதை நம்ம பார்ப்போம். சரி, gynoecium or pistil is the female reproductive part of the flower அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்ட்ரலி வியூவாக நான் சொல்லியாச்சு. இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கும்போது a pistil consists of an expanded basal portion. இதுதான் அந்த பிஸ்டில், அந்த அதாவது சூலகவட்டம்னு சொல்கிறது. ஆண்ட்ரோசியம்னா மகரந்தத்தாள் வட்டம், இது சூலகவட்டம். இந்த சூலகவட்டத்தில் அடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெண்டட் விரிந்த ஒரு பகுதிக்கு பேர் தான் ஓவரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? A pistil consists of an expanded basal portion called the ovary அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And elongated sections called a style. elongatedனா என்னது? அடியில் உப்பிய ஒரு பகுதி, swollen regions, அதுக்கு பேர் ஓவரின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஓவரியையும் ஸ்டிக்மாவை சூல் முடியையும் இணைக்கக்கூடிய எலாங்கேட்டட் நீண்ட கம்பி போன்ற அமைப்பு பேர் ஸ்டைல், அதாவது சூலக தண்டுன்னு பேர். சரியா? elongated sections called the style and an apical structures that receives a pollen called an stigma. இப்போ நுனியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்கி நேச்சர் அப்படின்னா ஒட்டும் தன்மை உடைய போலன் கிரைன்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய receives of pollen grains, அதாவது மகர்ந்த during the pollination process receive the pollination, அதாவது receive the pollen grains, அதாவது மகர்ந்த சேர்க்கையின் போது மகர்ந்த காற்றில் மிதந்து வரக்கூடிய மகர்ந்த தூள்களை கவரக்கூடிய அந்த ஒட்டும் தன்மையுடைய ஒரு பகுதிக்கு பேர் தான் ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இவங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 important parts ஆஃப்
கைனீசியம், அதாவது சூலகவட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான 3 பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? சரி. In some cases the ovary with stipe, which means a stalk of the ovary. Stalk என்னது? இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், the leaf stalk is said to be petiole, a flower stalk is said to be pedicel. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஈவன் த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஸ்டாக், பெடிங்கிள் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம். ஹியர் சம் எலாங்கேஷன்ஸ் ஹாவ் அண்டர் த ஓவரி. த ஓவரி வித் ஸ்டைப் இஸ் கால்டு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டைப். அதாவது அந்த ஓவரி காம்புன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதுக்கு தான் சூழ் தண்டுடைய காம்பு, சூழ் தண்டு காம்புன்னு சொல்லுது. ஓவரி வித் ஸ்டைப்பு இஸ் கால்டு ஸ்டைப்பியேட் ஓவரி. காம்புடைய ஒரு சூழ் காம்புடைய ஓவரி, ஸ்டைப்பியேட், இதுதான் அந்த சூழ் காம்புன்னு போட்டு ஸ்டைப்பியேட் ஓவரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேர்மு. நல்லா ஸ்டைப்பியேட் ஓவரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புரியுதுங்களா? அப்போ கைனீசியம் இஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் வேர்ல் ஆஃப் எ ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கான். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் these are the and also these are very important role in the pollination process அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இதுதான். And also it consists of 3 main part: stigma, style, ovary, like that. சரி, next carpel. What do you mean by carpel? Carpel, they are components of gynecium. Carpels are the components of gynecium. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா, கைனீசியத்தினுடைய, அதாவது சூலகவட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்பல், அதாவது சூழிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சூழிலை. They are components of gynecium, of a gynecium. Gynecium is made up of one or more carpels. சரியா? அதாவது சூழிலைகள், சூழ் தண்டுன்னு பேர் இருக்கு, சூழ் தண்டு. அப்போ கார்பல், சூழிலை என்ன சொல்கிறாங்க? இட் இஸ் a components of gynecium. The gynecium is made up of, gynecium is made up of carpels, ஒன் ஆர் மோர் carpels அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சூழ்நிலைகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? carpels may be distinct or kennate. அப்போ இந்த carpels வந்து பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, carpels வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தனித்து வேறுபட்டு இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றாக இணைந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? சரி. ஸோ based on the presence of carpels, the ovary is divided into several types. We will discuss about one by one. Okay, once again remind you, carpel, they are components of a gynecium. Okay, they are the components of a gynecium. The gynecium is made up of one or more carpels அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ கைனீசியம் எதால் ஆனது? ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சூழ்நிலைகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனுடைய நேச்சர் என்னது? இந்த கார்பல்ஸ் மே பி டிஸ்டிங்க்ட், ஒன்று வேறுபட்டு தனித்து இருக்கலாம் அல்லது இணைந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்பல்ஸ். இப்போ ஒரு கைனீசியத்தில் எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து அதை வந்து சில வகைப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல நம்பர் ஆஃப் கார்பல்ஸ். அப்போ எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்குது, எத்தனை சூழ்நிலைகள் வந்து சூலகவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, முதல்ல யூனிகார்புலரி ஆர் மோனோகார்புலரி. யூனி மீன்ஸ் சிங்கிள், மோனோ மீன்ஸ் சிங்கிள். இப்போ நம்ம ஒற்றை அப்படின்னு அர்த்தம். டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸு யூனினா ஒற்றை அப்படின்னு அர்த்தம், மோனோனாலும் ஒற்றை அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ மோனோகார்புலரி அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் சொல்கிறாங்க. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைகார்புலரி, 2 சூலக இலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. ட்ரைகார்புலரி, 3 சூலக இலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெட்ராகார்புலரி, டெட்ரா மீன்ஸ் 4, 4 சூலக இலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் மல்டிகார்புலரினா அதாவது மெனி கார்பல்ஸ், பல சூழ்நிலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ அது ஒன்றுக்கு என்ன, ஒன்றுக்கு உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். சரி, யூனிகார்புலரி அதாவது மோனோகார்புலரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூனிகார்புலரி ஆர் மோனோகார்புலரி. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் தீஸ் டைப் ஆஃப் கார்பல்ஸ் ஹவ் சிங்கிள் கார்பல், அதாவது ஒரே ஒரு சூழ்நிலை பெற்றிருந்தால், அது வந்து யூனிகார்புலரி ஆர் மோனோகார்புலரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஃபேபேசியே குடும்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஒரே ஒரு பாட்டு இருக்கும். பட் மெனி ஓவியல்ஸ் இருக்கும், அதில் நிறைய சூலகங்கள் இருக்கும். ஒரு சூலகவட்டத்தில் ஒரே ஒரு சூழறைகள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? அடுத்தது பைகார்புலரி. பை மீன்ஸ் 2, 2 சூலக கார்பல் சூழ்நிலைகளை உடைய 2 சூழ்நிலைகள். அது எக்ஸாம்பிள் ரூபியேசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சூலக இலைகள் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ட்ரைகார்புலரி, 3 கார்பல்ஸ், 3 கார்பல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் குக்கர்பிட்டேசியே. குக்கும்பரை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது 3
சூழ்நிலைகள் வந்து அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெட்ரா கார்பலரி 4 கார்பல்ஸ், அதாவது 4 கார்பல்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதான் வந்து டெட்ரா கார்பலரி 4 கார்பல்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். எக்ஸாம்பிள் லேமியேசியே. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மல்டி கார்பலரி. மல்டினா மெனி கார்பல்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். மெனினானது பல சூழ்நிலைகள் வந்து அதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் நிம்ஃபேசியே. சரியா, புரியுதா நான் சொல்கிறது? இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, முதல்ல கைனீசியம், வாட் இஸ் கைனீசியம், ஹவு இட் இஸ் டிஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். சரியா, எப்படி இருக்குது, வாட் இஸ் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் கைனீசியம், முதல்ல வாட் இஸ் கைனீசியம், வாட் இஸ் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் கைனீசியம், அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கஸ்டு கார்பல்ஸ், வாட் இஸ் கார்பல்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கார்பல்ஸ் ஆர் இன் கைனீசியம், எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஆர் ஜென்ரலி இன் ஃப்ளவர்ஸில் பார்த்துருக்கோம். சரியா, சரி அடுத்தது பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு அப்போ கார்பல்ஸ், மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதே போல் இது பைகார்பரியாக இருக்கட்டும், ட்ரைகார்பரி, அது நம்பர் ஆஃப் கார்பல்ஸ். சரி, இதை வந்து இட்ஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக், இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். அது வந்து நீங்கள் பொட்டானிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் படிக்கும்போது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போது டு ஸ்டடி அபவுட் த கைனீசியம், சோளக்கோட்டத்தை பற்றி படிக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய நேச்சரை நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. சரி, அடுத்தது அப்போ கார்பஸ். அப்போ மீன்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கே வந்து சின் கார்பஸ்னால் சின் மீன்ஸ் யுனைடெட் ஆர் ஃபியூஸ்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, அப்போ கார்பஸ் எ பிஸ்டில் கண்டைன்ஸ் 2 or more distinct கார்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இதில் இந்த சோளகவட்டமானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வேறுபட்டு, அதாவது தனித்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சரியா, எக்ஸாம்பிள் தனித்த சூழ்நிலைகளை உடையது, எக்ஸாம்பிள் அன்னோனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், அப்போ கார்பஸ் எ பிஸ்டில் கண்டைன்ஸ் 2 or more distinct கார்பல்ஸ். அப்போ இந்த சோளகவட்டமானது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட, 2 அல்லது 2க்கு மேற்பட்ட டிஸ்டிங்க், அதாவது தனித்த சூழ்நிலைகளை வந்து கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் அன்னோனா. இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்குன்றாங்க பார்த்தீங்களா, ஒன்று சூழ்நிலைகள், லாக்யூல்ஸ்னு சூலகாரை, சூலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா, இதை எக்ஸாம்பிள் அதாவது அன்னோனா, அதாவது சீத்தாப்பழத்தில் இருக்குது. அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது சின் கார்பஸ். இப்போ சின் கார்பஸ் அப்படின்னா இணைந்த சூழ்நிலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் எ பிஸ்டில் கண்டைன்ஸ் 2 or more carpels which are kennate, which are இங்கே distinct அப்படின்னா தனித்தது, kennate-னா இணைந்தது. என்ன சொல்கிறாங்க, a pistil contains 2 or more carpels. இங்கே அதே தான், 2 or more carpels are distinct carpels. அங்கே வந்து இணைந்த கார்பல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸு அண்டு டொமேட்டோ. சரியா, டொமேட்டோ கட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து சின் கார்பஸ் யூனிலாக்குலர், அதில் ஒரு 2 டிவிஷன் இருக்குது. சின் கார்பஸ் டெட்ராலாக்குலர் அப்படின்னு சொல்கிறது. யூனிலாக்குலர்னால் ஒரே ஒரு சூலகாரை, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பல்ஸ் 3, லாக்யூல்ஸ் 1, ஒரே ஒரு சூலகாரை, சூழ்கள் வந்து 3 இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அதே போல் இங்கே சின் கார்பஸ் டெட்ராலாக்குலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பல்ஸ் வந்து 4, லாக்யூல்ஸும் 4 தான். இப்போ பாருங்கள், டெட்ரானா 4 அப்படின்னு, இது ஒரு சூலகாரைகள், இது ஒரு சூலகாரை, இது ஒரு சூலகாரை, இது ஒரு சூலகாரை. இப்போ இதில் லாக்யூல், ஓவியல் வந்து இதில் இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு சூழ்நிலை, இது ஒரு சூழ்நிலை, இது ஒரு சூழ்நிலை, இது ஒரு சூழ்நிலை. இப்போ இதில் ஒன்று ஒரு ஓவியல் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா அப்போ கார்பஸ் அண்டு சின் கார்பஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. புரியுதா நம்ம சொல்கிறது? இப்போ நம்ம அதாவது கைனீசியத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம், அதனுடைய பார்ட்ஸை பார்த்துருக்கோம், அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் கார்பல்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கார்பல்ஸ், அதாவது அப்போ கார்பஸ், அதாவது இணைந்ததா அல்லது தனித்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதாவது அப்போ கார்பஸ் பார்த்துருக்கோம், சின் கார்பஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் லாக்யூல்ஸ், எத்தனை அதாவது சூலக அறைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். சரியா, நம்பர் ஆஃப் லாக்யூல்ஸ் அப்படின்னு எத்தனை சூலக அறைகள் வந்து இருக்குது. சூழ்நிலை, சூலக அறை, சூலகம், ஓவியல்னா சூலகம். சரியா, ஸோ த ஓவரி பியர்ஸ் ஓவியல்ஸ். அப்போ ஓவரி தான் வந்து என்னதை பெற்றிருக்குன்னா ஓவியல்ஸ், அதாவது சூழ்நிலைகளை வந்து பெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓவரி பியர்ஸ் ஓவியல்ஸ் ஆன் ஏ ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூஸ் கால்டு பிளாசண்டா. பிளாசண்டான்றது நம்ம சொல்லும்போது ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஓவரி அப்படின்னு சொல்லலாம், மையச்சு. சரியா, மையச்சு, தொப்புறு கொடி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே தான் இங்கே சொல்கிறது. இப்போ ஓவரி பியர்ஸ் ஓவியல்ஸ் ஆன் ஏ ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ கால்டு பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இது எது பிளாசண்டானா இது நம்ம சொல்லலாம், மையாச்சு அப்படி பிளாசண்டா சொல்லலாமா? சரி, எ செப்டம் இஸ் ஏ கிராஸ் வால் ஆர் partitions of ovary. A septum, you know well, a septum na is small cross walls between the locules அப்படின்னு சொல்கிறது. செப்டம்னா குறுக்கு சுவர் அப்படின்னு சொல்லி, இஸ் ஏ கிராஸ் வால் ஆர் partitions of ovary அப்படின்னு சொல்லி. சரியா, ஸோ த வால் ஆஃப் த ஓவரி அண்ட் செப்டா from a cavity called locule. அப்போ
இது ஒரு செப்டான்னு வச்சுங்களேன், இது ஒரு செப்டா, இது ஒரு செப்டா, இது ஒரு செப்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு செப்டா, இது ஒரு செப்டா, இது ஒரு செப்டா. அதில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு குறுக்குச்சுவர், இது ஒரு இதில் 4 குறுக்குச்சுவர். இப்போ இந்த குறுக்குச்சுவர் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இதுக்குள்ளே ஒரு கேவிட்டி இருக்குது, ஒரு அறை இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் லாக்யூல், சூலக அறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சூலக அறைக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது, ஓவியூல் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. லைக் தட் tetralacular and pentalacular ovaries are present. ஸோ அதை பொறுத்து தான் அந்த டியூரிங் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செப்டா the ovules are tetralacular and pentalacular. புரியுதுங்களா? டெட்ராலக்குலர் என்றால் என்ன, பென்டாலக்குலர் என்றால் அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸு, அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஷன்ஸு அடுத்த வீடியோஸில் தெளிவாக நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ.